Okay, after 2 weeks, we have joined for the IELTS writing task 1 for general. Yes, I think everyone remember what is the task 1 for IELTS writing general candidates. Yes, I hope you all remember the last class session, and I'll give you a gist about what we have discussed in the last class first. Okay. Yes, let's wait for our students to join. Let's wait for some students to join for our live. Yes, I hope you all had a good days, and every day you are getting IELTS writing and reading, speaking and listening lives from our Thankyou Academy. I hope it's very fruitful and useful for you to achieve your dream. And to achieve your dream, yes. Once again, I introduce myself. I am Rajeshwari from Thankyou Academy. And today's live, we are going to discuss about IELTS writing task 1, especially for general candidates. Yes. Okay, what we have for IELTS writing task 1 general is letter writing. That's what we have discussed. We discussed the overall idea about what is a letter writing. Okay, in the last class we have discussed what are the various types of letter. Is it? Yes, I hope everyone remembers that. Okay, what are the various types of letter as it is displayed here in the slides? That is formal letter, semi-formal letter and informal letter. Yes, what do you mean by a formal letter? Formal letter is nothing but you are writing an official letter, official or a business letter. Yes. Good morning, Santosh. Okay, formal letter. Formal letter na enna அப்படின்றத பத்தி நம்மளோட last live, that is 2 weeks back on Wednesday, we have discussed about what is formal letter and what is semi-formal letter and what is informal letter. How to identify those types of letter, because that is the first and the important thing for us to know immediately after you receive your question paper in your exam. Is it? அப்போ formal letter na enna, informal letter na enna and semi-formal letter na enna அப்படின்றது நம்மளோட மைண்டில் கிளியராக அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Okay, once again I discuss with you about the various types of letters that we have seen in the last class, last live for writing task 1. Last classல நம்ம formal letterனா என்ன, semi formalனா என்ன and informal letterனா என்ன, அதை எப்படி அந்த கொஸ்டினை ரீட் பண்ணும்போது நமக்கு எப்படி அதை ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்மளோட லாஸ்ட் லைவில் நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, அப்போ ஃபார்மல் லெட்டர்னா என்ன? யூ ஆர் ரைட்டிங் டு அ பர்சன் who is unknown to you. ஓகே, ஒரு unknown பர்சனாக இருக்கும். நம்ம யாருக்கு அந்த லெட்டர் எழுதுகிறோமோ அந்த பர்சன் நமக்கு ஒரு unknown பர்சன் and it is of more formal. You are writing for a business or a company. Okay, you are writing to a business letter or you are writing a letter to an organization and the receiver of that letter is not known to you. That is formal. Then the next one is informal. அப்போ informal letterனா என்ன? ஃபார்மலோட ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் ஆஃப் இட். ஓகே, ஃபார்மல் லெட்டரில் நம்ம ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு இல்லைனா நம்ம எழுதுறது யாருக்கு, டு ஹூம் வி ஆர் ரைட்டிங் தட் லெட்டர், அப்போ அந்த பர்சனோட நேம் நமக்கு தெரியாமல் இருந்தது இல்லையா? இப்போ இன்ஃபார்மல் லெட்டர் என்னது? அதோட ஒரு ஆப்போசிட் ஃபார்ம். தட் இஸ் யூ ஆர் writing a letter to a person whom you know well. Either it may be your friend or it may be your relatives. Okay, that is it gives some close relationship between you and the receiver of that letter. நம்ம எழுதுகிற அந்த லெட்டர் யார் ரிசீவ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கும் நமக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப். தட் இஸ் த பர்சன் இஸ் known to you. ஒரு known personக்கு நம்ம எழுதுகிற லெட்டர் என்னவாக இருக்கும்? ஒரு informal letter. Then the next one,
semi-formal letter. Okay, semi-formal letter na enadhu? Yes, it is not of formal, it is not of that much informal. Yes. Akash, good morning. Yes. இப்போ தான் நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜாயின் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. எஸ்பெஷலி பிட்வீன் திஸ் 10 and 11 o'clock எல்லாருமே கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கிற டைம் தான். இருந்தாலும் IELTS லெட்டர் ரைட்டிங் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க, ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்க. நம்மளோட லைவ்க்கு ஒரு நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்மளோட லைவ் செஷன்ஸ் போயிட்டுருக்குது. எவ்ரிடே all the tutors from Thankyou's Academy are here to help you with each and every module, because எங்களோட எய்ம் எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன மாடியூல் எப்படி பண்ணணும், எவ்வளோ ஈஸியாக அவங்களால அந்த மாடியூல்ஸ் எல்லாத்தையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத ப்ரொவைட் பண்ணுறது தான் Thankyou's Academyயோட ஸ்பெஷாலிட்டி. எஸ், வெரி ஹாப்பி ஃபார் தோஸ் பீப்புள் who joined our live till now. எஸ், செமிஃபார்மல் லெட்டர், நம்ம செமிஃபார்மல் லெட்டரை பற்றி தான் இப்போ லாஸ்ட்டாக பேசிகிட்டு இருந்தோம். செமிஃபார்மல் லெட்டர், செமிஃபார்மல் இஸ் எய்தர் இட் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி ஃபார்மல் ஆர் இன்ஃபார்மல். ஓகே, ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு தான் செமிஃபார்மல் லெட்டர். இன் சம் கேசஸ் we may know about a person's name, especially like last class I have quoted you with an example of a letter to a landlord. அப்போ ஒரு லேண்ட்லார்டுக்கு நம்ம எழுதுகிறோம், இல்லைனா நம்ம ஒரு வீட்டில் ரெண்ட்டுக்கு இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு பர்சனை நமக்கு ஏற்கனவே பர்சனலாக தெரியும். பட் அந்தளவுக்கு ஒரு க்ளோஸ் ரிலேஷனோ இல்லை ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு மாதிரி அவங்க வந்து நமக்கு கிடையாது. ஸோ அதுதான் வந்து semi-formal letter. Okay, when you are writing to someone who know by name and with whom you have a business or professional relationship, ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் ரீதியாக ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிற ஒரு பர்சனுக்கு எழுதுகிற லெட்டர் semi-formal letter. You are writing a letter within our organization, it is semi-formal letter. Okay, yes, this is about formal, informal and semi-formal letter in all IELTS. 3 category. Okay, first, this is the basic thing, because why I am saying you is this again and again is, it is very very important to know that what type of letter we got in your question. We must be able to identify what type of letter you are going to write in your exam. So depending upon this identification, மீதி இருக்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இந்த ஒரு டைப் நமக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியுதா அப்படின்றத வச்சு தான் மீதி இருக்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நமக்கு வரப்போகுது. ஓகே, எஸ், லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் திங், தட் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபோக்கஸ் டுடே. ஓகே, எஸ், லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். Yes, today we are going to see about the various parts of a letter. Okay, ஒரு லெட்டர் ரைட்டிங் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த லெட்டர் ரைட்டிங்கில் வேரியஸ் பார்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, அப்போ ஒரு லெட்டரோட வேரியஸ் பார்ட்ஸ் என்னென்ன, அந்த பார்ட்ஸை எப்படி நம்ம அதை டெவலப் பண்ணி ஒரு ஃபுல் லெட்டர் எப்படி நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத தான் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்து இப்போ தொடங்கியிருக்கோம். ஓகே, வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ லெட்டர் என்னென்ன? greeting, purpose, bullet points and sign off. Okay, these are the 4 parts of a letter. Okay, what is the first part? Greeting, and the second one is purpose, third one bullet points, and fourth one sign off. Okay, so depending upon the letter that we get, formal, informal or semi-formal, அப்போ 3 டைப்ஸ் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் இருக்குது நம்மளோட IELTS ரைட்டிங் டாஸ்க் 1 ஜென்ரலில். அந்த 3 கேட்டகரியே டிபெண்ட் பண்ணி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ லெட்டர் டெவலப் பண்ணி நம்ம போக போகிறது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் greeting, second one purpose, third one bullet points and sign off. Okay, what do you mean by greeting? Can anyone suggest what is greeting? Yes, please come out with your answers. What do you mean by greeting? What is greeting in general? greetingன்ற வேர்டை பார்த்ததுமே நமக்கு என்ன தோணுதோ அதை நீங்கள் சொன்னால் போதும். What is greeting? Yes, greeting is nothing but how you begin your letter. First நம்ம எப்படி நம்மளோட லெட்டரை பிகின் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம ஏர்லியர் ஸ்கூல் டேஸ்லையும் லெட்டர்லாம் நம்ம எழுதியிருக்கோம் இல்லையா? அப்போது
அப்போ நம்ம க்ரீட்டிங் அப்படின்னா என்ன ஐடியாவாக இருக்கும், என்ன எழுதியிருப்போம், நம்மளோட க்ரீட்டிங்கிற பார்ட்டில் என்ன எழுதியிருப்போம்? ரெஸ்பெக்டட் சார், ரெஸ்பெக்டட் மேடம். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா? அதுபோல் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், எப்படி நம்மளோட லெட்டரை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றதான் க்ரீட்டிங் ஆர் சல்யூட்டேஷன். ரெண்டில் எப்படினாலும் நம்ம சொல்லலாம், க்ரீட்டிங் ஆர் சல்யூட்டேஷன். தட் இஸ் ஹவ் யூ பிகின் யோர் லெட்டர். எப்படி நம்மளோட லெட்டரை பிகின் பண்ண போகிறோம். ஒரு ஃபார்மல் லெட்டராக இருந்துச்சுன்னா எந்த மாதிரியான க்ரீட்டிங் நம்ம யூஸ் பண்ணணும், ஒரு இன்ஃபார்மல் லெட்டருக்கு எந்த மாதிரி க்ரீட்டிங் யூஸ் பண்ணணும், ஒரு செமி ஃபார்மல் லெட்டருக்கு எந்த மாதிரியான க்ரீட்டிங் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் க்ரீட்டிங். ஓகே, ஸோ தீஸ் வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ லெட்டர் வி கேன் see it in detail. ஒரு விஷயமும் டீட்டெயிலாக எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியணும். அவங்க அது எல்லா டீட்டெயில்ஸும் தெரிஞ்சு அவங்க வந்து ஒரு எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணணும். ஓகே, கோர்ஸ் வந்தாங்க, ஜாயின் பண்ணாங்க, அது என்ன அப்படின்றத ஜஸ்ட் ஒரு மாடல், ஒரு லெட்டரை நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணோம், இல்லை அதே மாதிரி நீங்கள் எழுதினா போதும் அப்படின்றது எங்களோட ஃபோக்கஸ் கிடையவே கிடையாது. எங்கள் டிஜூஸ் அகாடமியில் ஜாயின் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு அவங்க என்ன படிக்கிறாங்க, எந்த அளவுக்கு இன்டெப்த்தாக அவங்க அந்த லெட்டர் ரைட்டிங்காக இருக்கட்டும், எஸ்ஐ ரைட்டிங்காக இருக்கட்டும், அதெல்லாம் எப்படி டீட்டெயிலாக அவங்க படித்து அவங்க வந்து நல்லபடியாக எக்ஸாம் எழுதி கிளியர் பண்ணுறாங்க. அதனால தான் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்களோட ஐஎல்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே கிளியர் பண்ணுறதுக்கான main reason the detailed study of what they are going to write. Okay, so that is the big thing that our students are learning from us. Yes, let's come to the point. Parts of a letter, greeting. So how you begin your letter, that is greeting. Okay, and the next one is purpose. Okay, purpose. So idula what is the meaning of that word purpose? எதுக்காக அந்த லெட்டரை நம்ம எழுதுகிறோம்? why we are writing that letter, that is purpose. Okay, why we are writing that letter, எதுக்காக இந்த ஒரு லெட்டரை நம்ம எழுதுகிறோம் அப்படின்றத ரொம்ப ஷார்ட்டாக ப்ரிசைஸாக கிளியராக நம்மளோட லெட்டரில் ப்ரெசன்ட் பண்ணணும். ஓகே, purpose, that is purpose. எதுக்காக அந்த லெட்டர் எழுதுகிறோம், why we are writing that letter. ஸோ அதை ப்ரிசைஸாக நம்ம கிளியராக எழுதுறது தான் பர்பஸ். எஸ் தேவிகா மோகன், குட் மார்னிங். எஸ், த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் புல்லட் பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் புல்லட் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ நம்மளோட ஐஎல்ஸ் லெட்டர் ரைட்டிங்கில் கொஸ்டின் செக்ஷனில் நமக்கு ஒரு 3 புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த 3 புல்லட் பாயிண்ட்ஸுன்றது என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட மெயின் பாடி பேராகிராஃபில் என்னென்ன ஆன்சர்ஸ் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்றதோட ஒரு ஷார்ட் கொஸ்டின். எஸ் தன்யா சாகர், குட் மார்னிங். எஸ், ஜஸ்ட் நவ் வி ஹவ் ஸ்டார்டட் அவர் லைவ். ஐ திங்க் நம்ம இன்னைக்கு நம்மளோட லைவில் பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ லெட்டர் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் greeting, செகண்ட் ஒன் purpose, and the third one bullet points and sign off. Okay, first greeting, how you begin your letter, that is greeting, and the second one purpose என்னது, எதுக்காக நம்ம அந்த லெட்டர் எழுதுகிறோம் அப்படின்றதான் பர்பஸ். ஸோ அப்போ பர்பஸ் நம்மள ஒரு பேராகிராஃப் மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அந்த பர்பஸில் நமக்கு ஒரு 2 or 3 1 or 2 சென்டென்சஸ் வச்சு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும். Okay, that is purpose. And the third one is bullet points. Bullet points are the main thing that we are going to give, or we are going to write a detailed thing in our லெட்டர். நம்மளோட லெட்டரில் எல்லா டீட்டெயில் ஆகிட்டு உள்ள விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளோட புல்லட் பாயிண்ட்ஸில் தான் நம்ம வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, நமக்கு 3 புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நம்மளோட லெட்டர் ரைட்டிங்கில். அந்த 3 புல்லட் பாயிண்ட்ஸையும் ஒரு புல்லட் பாயிண்ட்டுக்கும் ஒரு பேராகிராஃபாக நம்ம டெவலப் பண்ணி நம்மளோட லெட்டரை ஃபுல் கம்ப்ளீட் ஒரு லெட்டராக நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறோம். எஸ், அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் sign off. The fourth part of a letter is sign off. Sign off is nothing but how you conclude or how you stop signing off your letter, how you stop your letter. Okay, அப்போ இந்த greeting and sign off இது ரெண்டும் ஒரு சிமிலாரிட்டி உண்டு. நம்மளோட greeting எந்த மாதிரி பிகின் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட sign off டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும். Okay, so that is the thing, and in today's live I am going to focus on greeting and sign off alone, because I want
every one of you to know a clear, because இது ரெண்டு ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயமா இருக்கும். நமக்கு பார்க்கும்போது என்ன இது ஒரு சிம்பிளான ஒரு greeting தான், ஒரு சைன் ஆஃப், அதில் என்ன பெரிய வித்தியாசம் இருக்க போகுது அப்படின்னு ஒரு டவுட் நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்க தான் செய்யும். பட் அதுதான் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம். நம்மளோட க்ரீட்டிங் எந்த மாதிரி நம்ம லெட்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ அதை வச்சு தான் நம்மளோட சைன் ஆஃப், நம்மளோட ஃபினிஷிங் வரது. ஓகே, ஸோ அப்போ க்ரீட்டிங்கும் சைன் ஆஃபும், அந்த லெட்டர் ரைட்டிங் இன்ஃபார்மல் லெட்டர்னால் அது ஒரு மாதிரியான க்ரீட்டிங்கும் சைன் ஆஃபும் இருக்கும். ஃபார்மல் லெட்டர்னால் அதுக்கு வேறு மாதிரியான க்ரீட்டிங் அண்ட் சைன் ஆஃப் இருக்கும். அப்போது நம்மளோட க்ரீட்டிங்கும் சைன் ஆஃபும் மியூச்சுவலாக இருக்கணும். ஓகே, க்ரீட்டிங் எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான சைன் ஆஃபாக இருக்கணும் நம்மளோட லெட்டரில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண போகிறது. ஹோப் அப் டு திஸ் ஐ எம் கிளியர் டு யூ. எஸ் எஸ், குட் மார்னிங் ஐஸ்வர்யா. எஸ், அப்போ க்ரீட்டிங் என்ன அப்படின்றத நமக்கு இப்போது டீட்டெயில் ஆகிட்டு நமக்கு பார்க்கலாம். எஸ், வாட் இஸ் அ க்ரீட்டிங்? எஸ், க்ரீட்டிங் ஆர் சல்யூட்டேஷன். இப்போ ஃபார்மல் லெட்டருக்கு எந்த மாதிரியான க்ரீட்டிங் அண்ட் செமிஃபார்மல் லெட்டர். ஸோ ஃபார்மல் அண்ட் செமிஃபார்மல் லெட்டருக்கு க்ரீட்டிங் ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் சேமாக தான் இருக்கும். எஸ், அப்போ ஃபார்மல் லெட்டர் அண்ட் செமிஃபார்மல் லெட்டருக்கு நம்மளோட க்ரீட்டிங் எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றத தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, எஸ், ஃபார்மல் லெட்டர். த சிச்சுவேஷன் இஸ் ஹவ் யூ பிகின் யோர் லெட்டர். எஸ் எஸ், தன்யா கம் வித் அ டவுட். How many words, word count for this letter? Okay, letter writing க்கு எத்தனை word count நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்? Yes, that's what I have. அது அந்த மாதிரியான பேசிக் திங்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் லைவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் தம்யா. இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன், இட் இஸ் 150 to 180 வேர்ட்ஸ், மேக்ஸிமம் 150 to 180 வேர்ட்ஸுக்குள்ளே நம்மளோட வேர்ட் கவுண்ட் இருக்கணும். அப்போ அந்த வேர்ட் கவுண்ட் அப்படின்றது நம்ம ஸ்டார்டிங் க்ரீட்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் எத்தனை வேர்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத அவங்க வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. எஸ், ஐ ஹோப் ஐ ஹவ் கிளியர்ட் யுவர் டவுட் தன்யா. எஸ், லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தீஸ் ஃபார்மல் அண்ட் செமி ஃபார்மல் லெட்டருக்கு க்ரீட்டிங் எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றத நமக்கு பார்க்கலாம். ஓகே தன்யா, இதுக்கு கூடுதல் இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ மோர் அபவுட் த பேசிக் things about this IELTS writing task letter, you can refer to our previous live. That is 2 weeks back we had our IELTS letter writing task 1 live. அது நமக்கு நம்மளோட டிஜூஸ் அகாடமியோட ஃபேஸ்புக் பேஜ்லேயும் யூடியூப்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் அதை வந்து அக்சஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதை விட கூடுதலான கிளியரான டீட்டெயில்ஸ் யூ கேன் கெட் ஃப்ரம் தேர், பிகாஸ் வி ஹவ் ஸ்டார்டட் வித் அ பேசிக் ஆஃப் லெட்டர் ரைட்டிங். ஓகே, இது நம்மளோட செகண்ட் IELTS லெட்டர் ரைட்டிங்கோட செகண்ட் லைவ் இது. ஸோ இதை பேசிக்கான விஷயங்களும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து யூ கேன் செக் வித் தட். எஸ், தேங்க்யூ தன்யா. ஸோ அப்போ க்ரீட்டிங் எந்த மாதிரி, த சிச்சுவேஷன் இஸ் ஹவ் யூ பிகின் யோர் லெட்டர், எப்படி நம்மளோட லெட்டரை நம்ம பிகின் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் க்ரீட்டிங் ஆர் சல்யூட்டேஷன். எஸ், இன் ஃபார்மல் லெட்டர் you should refer to the person you are writing by their surname. ஸோ ஒரு ஃபார்மல் லெட்டரோட க்ரீட்டிங் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம அட்ரஸ் பண்ணுற பர்சனோட, சப்போஸ் இஃப் யூ நோ த பர்சன்ஸ் நேம், வி கேன் யூஸ் அ பர்சன்ஸ் சர்நேம். அ பர்சனோட சர்நேம் தான் நம்ம வந்து நம்மளோட லெட்டர் ரைட்டிங்கில் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, அப்படி இல்லை அப்படின்னா எந்த மாதிரி நம்மளோட லெட்டரில் நம்மளோட கொஸ்டினில் அந்த பர்சனோட நேம் நமக்கு கொடுக்கல அப்படின்னா எப்படி பிகின் பண்ணணும்? டியர் சார் ஆர் மேடம். ஓகே, திஸ் இஸ் த பேசிக் ஒன், டியர் சார் ஆர் மேடம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லைடில் டியருக்கு டி டிஃப்ரெண்ட் கலர் நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன், சாரோட எஸ் அண்ட் மேடமோட எம். எதுக்காக அப்படி பண்ணியிருக்கேன்? பிகாஸ் you have to write, you should write the D, S, M, M. இந்த 3 லெட்டர்ஸ்மே நமக்கு வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் இருக்கணும். ஓகே, இட் இஸ் மேண்டேட்ரி. we have to write D, S and M கேபிட்டல் லெட்டரில் தான் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஓகே, இஃப் a name is given in the question, நம்மளோட கொஸ்டினில் நேம் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? If a name is given in a question, either it is a male or female, according to that we have to use Mr. and Miss. Okay, if the name is given in the question, we have to begin our letter by addressing their surname.
have to write their surname. Okay, dear Mr. Jones. Just for example, I have mentioned few names. Dear Mr. Jones. If it is a female, dear Miss Ria. Okay, so this is how you have to address a person's, if a person's name is given in the question. Okay, அப்போ பர்சனோட நேம் நமக்கு கொடுக்கல, ஜஸ்ட் ரைட் அ லெட்டர் டு, okay, or write a letter of complaint about something. Okay, ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றின ஒரு கம்ப்ளைண்ட் லெட்டர், ரைட் அ லெட்டர் அப்படி மட்டும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இல்லாட்டினா ரைட் அ லெட்டர் டு தி அத்தாரிட்டிஸ் அப்படி மட்டும் நம்மளோட லெட்டரில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளோட லெட்டரோட க்ரீட்டிங் எந்த மாதிரி இருக்கணும்? டியர் சார் ஆர் மேடம். ஸோ இந்த ஃபுல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் நம்ம வந்து நம்மளோட லெட்டரில் யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் ஒன் மோர் திங், நம்மளோட கொஷின் செக்ஷன்லேயே நமக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க, ஹவு யூ ஹாவ் டு பிகின் யோர் லெட்டர். ஓகே, எண்டில் நம்மளோட கொஸ்டினோட எண்டில் 3 புல்லட் பாயிண்ட்ஸும் ப்ரெசென்ட் பண்ணிவிட்டு அட் த எண்ட் தி வில் கிவ் யூ ஹவு டு பிகின் யோர் லெட்டர். பிகின் யோர் லெட்டர் வித் dear and they will provide 3 dots or 4 dots after that. If it is like that, dear க்கு அப்புறமா என்ன வரணும் அப்படின்றத நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். ஃபார்மல் லெட்டராக இருந்துச்சுன்னா என்ன வரணும், இன்ஃபார்மல் லெட்டராக இருந்ததுன்னா என்ன வரணும் அப்படின்றத நம்ம டிசைட் பண்ணணும். ஸோ அது எப்படி டிசைட் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட் இன்னைக்கு லைவில் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். எஸ், ஃபார்மல் அண்ட் செமி ஃபார்மல் லெட்டரோட சல்யூட்டேஷன் ஆர் க்ரீட்டிங் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, நமக்கு நேம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பர்சனோட சர்நேம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அலாங் வித் தட் வி ஹாவ் டு யூஸ் மிஸ்டர்னா மிஸ்டர், மிஸ்னா மிஸ் அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, இப்போது நேம் நமக்கு கொடுக்கல. இன் ஜென்ரல் தே ஆஸ்க் யூ டு ரைட் அ லெட்டர் டு தி கரஸ்பாண்டிங் அத்தாரிட்டி. அங்கே ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டியர் சார் ஆர் மேடம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து பிகின் பண்ணணும். அண்ட் இதில் இம்பார்ட்டண்டானது, நம்ம நினைப்போம் அது ஒரு சின்ன விஷயம், இதிலலாம் நம்ம மிஸ்டேக் விடுவோமா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நினைப்போம். பட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸு அவங்க அந்த ஒரு டைமிங் வேகம் எழுதி முடிக்கணும், டைம் லிமிட்குள்ளே நம்ம எழுதணும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பீடில் மேக்ஸிமம் கமிட் பண்ணுற மிஸ்டேக் எய்தர் சாரோட எஸ் ஸ்மால் லெட்டராக இருக்கும், இல்லாட்டினா மேடமோட எம் ஸ்மால் லெட்டராக இருக்கும். சம்டைம்ஸ் இன்னும் சில பேர் மிஸ்டர் ஆர் மிஸ் அதுக்கு உள்ள எம்மும் ஸ்மால் லெட்டரில் எழுதியிருப்பாங்க. அந்த மாதிரியான மிஸ்டேக் நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம எஸ்பெஷலி நம்மளோட டிஜூஸ் அகாடமியில் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக சொல்லிக் கொடுக்குற டியூட்டர்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்குறோம். அப்போ அந்த மாதிரியான மைனர் மிஸ்டேக்ஸ் நம்ம கமிட் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் நம்ம நினைக்கிறது அது ஒரு மைனர் மிஸ்டேக், ரொம்ப சிம்பிளான மிஸ்டேக், இதில் என்ன மார்க் நமக்கு அஃபெக்ட் ஆக போகுது அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். பட் இட் இஸ் நாட் லைக் தட். இட் கிரியேட்ஸ், பிகாஸ் ஒரு ஸ்டார்டிங் லைன், ஃபர்ஸ்ட் லைனில் நமக்கு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி ஓகே தே மே ஹாவ் சம் ஐடியா அபவுட் திஸ் கேண்டிடேட். இஸ் இட் நம்மளோட பேப்பரை வேல்யூ பண்ணுற எக்ஸாமினருக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு இம்ப்ரெஷன் நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருப்போம், ஒரு சிறிய ஒரு நெகட்டிவ் இம்ப்ரெஷன் வரும் இல்லையா அவங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி. ஸோ அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். எப்படி அவாய்ட் பண்ணணும்? இவ்வளோ டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் அதை கரெக்டாக நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் நம்மளோட ரைட்டிங்கில். எஸ், அப்போது டி கேபிட்டலாக இருக்கணும், எஸ் கேபிட்டலாக இருக்கணும், எம் கேபிட்டலாக இருக்கணும். அதுபோல் நேம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மிஸ்டர் ஆர் மிஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். மிஸ்ஸஸ் அப்படி யூஸ் பண்ணுறது அவாய்ட் பண்ணணும். பிகாஸ் மிஸ்ஸஸ் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணோன்னா அவங்களோட ஹஸ்பண்டோட நேமை தான் நம்ம அதுக்கப்புறமா சேர்க்க வேண்டியிருக்கும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு யூஸ் மிஸ் அந்த பர்சனோட சர்நேம். ஸோ இப்படி தான் நம்மளோட க்ரீட்டிங் ஃபார் ஃபார்மல் அண்ட் செமி ஃபார்மல் லெட்டர் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் இன்ஃபார்மல் லெட்டரோட க்ரீட்டிங் எந்த மாதிரி நம்ம பண்ணணும்? ஓகே, இப்போ ஃபார்மல் லெட்டர் ஐ ஹோப் அப் டு திஸ் ஐ எம் கிளியர் டு யூ. இஸ் இட்? எஸ். அப்போ இன்ஃபார்மல் லெட்டரோட க்ரீட்டிங் எந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும்? நம்மளோட லெட்டர் இன்ஃபார்மல் லெட்டர் அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் கொஸ்டின் ரீட் பண்ணி. அப்போ இன்ஃபார்மல் லெட்டரில் க்ரீட்டிங் எந்த மாதிரி இருக்கணும்? பிகாஸ் இன்ஃபார்மல் லெட்டர் already we know that. Is it, what is an informal letter? Informal letter is if you are writing a letter to your friends or relatives, someone with whom you are personally connected. Okay, நமக்கு பர்சனலாக ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு பர்சனுக்கு நம்ம எழுதுகிற லெட்டர் தான் என்னது? இன்ஃபார்மல் லெட்டர். அப்போ இன்ஃபார்மல் லெட்டர் ஆப்வியஸ்லி நம்ம எழுத போகிற பர்சன் யார் அப்படின்றது நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? எஸ். அப்போது இன்ஃபார்மல் லெட்டர் we use the person's first name. ஓகே, நம்மளோட ஃபார்மல் அண்ட் செமி ஃபார்மல் லெட்டரில் தான்
பர்சனோட நேம் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா அவங்களோட சர்நேம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். பட் இன்ஃபார்மல் லெட்டரில் அந்த பர்சனோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஹியர் ஐ ஹவ் presented you with some examples. Dear John, dear Alice. Obviously D capital D இருக்கணும். John is the name of a person, is it? But obvious, it is clear that we have to start with capital letter. ப்ராப்பர் நவுன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து கேபிட்டல் லெட்டர் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இல்லையா? நேம் ஆஃப் அ பர்சன், பிளேஸ், ஸோ அதெல்லாமே ப்ராப்பர் நவுன்ஸ். அப்போ ஒரு ப்ராப்பர் நவுனுக்கு நம்ம எந்த மாதிரி எழுதணும்? ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஷுட் பி இன் கேபிட்டல் லெட்டர். ஓகே, அப்போ டியர் ஜான், டியர் ஆலிஸ். ஸோ இன்ஃபார்மல் லெட்டர் இஸ் வெரி ஈஸி. ஃப்ரம் த டெஃபினிஷன் வி கேன் ஐடென்டிஃபைஸ் இட். ஒரு நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு பர்சனுக்கு நம்ம லெட்டர் எழுத போகிறோம் அப்போனா நம்மளோட லெட்டர் ரைட்டிங்கில் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஓகே, உங்களோட ஃப்ரெண்ட், உங்களோட ரிலேட்டிவோட நேம் ஆப்வியஸ்லி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? அப்போ அவங்களோட நேம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து லெட்டர் ரைட்டிங்கில் டியர் ஜான், டியர் ஆலிஸ், இந்த மாதிரி மிஸ்டரோ மிஸ்ஸோ அந்த மாதிரி ஃபார்மலான விஷயங்கள் வேண்டாம். இன்ஃபார்மல் லெட்டரோட க்ரீட்டிங்ஸ்க்கு ஃபார்மலான விஷயங்கள் ஒன்றுமே வேண்டாம். ஜஸ்ட் டியர் யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ அதுக்கடுத்து அந்த பர்சனோட ஃபர்ஸ்ட் நேம். ஓகே, எஸ், திஸ் இஸ் அபவுட் க்ரீட்டிங். அப்போது ஃபார்மல் க்ரீட்டிங் எந்த மாதிரி இருக்கும், இன்ஃபார்மல் க்ரீட்டிங் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இப்போது பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ ஃபார்மல் க்ரீட்டிங்னா எந்த மாதிரி இருக்கும்? ஃபார்மல் க்ரீட்டிங் we can start with dear sir or madam. இல்லைனா நேம் நமக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எந்த மாதிரி பிகின் பண்ணுறோம்? டியர் மிஸ்டர் ஜோன்ஸ், டியர் மிஸ் ரியா. ஸோ ஏதாவது ஒரு நேம், யூ கேன் randomly write any person's name. ஓகே, ஸோ இன் சம் கேசஸ் செமிஃபார்மல் லெட்டர்லாம் பார்த்துக்கோங்களேன். நம்மளோட செமிஃபார்மல் லெட்டரில் நம்ம யாருக்கு லெட்டர் எழுதுகிறோம் அப்படின்ற டைரக்ட் அந்த பர்சனோட நேம் நம்மளோட கொஸ்டினில் இருக்கணும்னு இல்லை. ஓகே, டைரெக்டாக அந்த பர்சனோட நேம் நமக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. தே மே ஆஸ்க், ஓகே, ரைட் அ லெட்டர் டு யுவர் நெய்பர் ஆர் write a letter to your landlord or write a letter to the manager of the manager from the another department. ஸோ மேனேஜர் ஃப்ரம் தி அனதர் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்ற கொஸ்டினை ரீட் பண்ணும்போதே நமக்கு வந்து தெரியும் நம்ம ஆஃபீஸில் நம்ம கூட, நம்மளோட ஆர்கனைசேஷனில் நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணுற ஒரு பர்சனுக்கு நம்ம எழுத போகிறோம். ஓகே, ஆப்வியஸ்லி அப்போ அந்த பர்சனோட நேம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த மாதிரியான ஒரு அசம்ஷனில் தான் நம்ம வந்து டியர், மிஸ்டர் ஆர் மிஸ், இந்த ரெண்டு அட்ரஸ் தான் நமக்கு யூஸ் பண்ணணும். மிஸ்ஸஸ் யூஸ் பண்ணுறது அவாய்ட் பண்ணணும். பிகாஸ் மிஸ்ஸஸ்ன்றது, அப்போ மிஸ்ஸஸ் யூஸ் பண்ணோன்னா அதுக்கப்புறமா வர நேம் அந்த பர்சனோட ஹஸ்பண்டோட நேமாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் டு பிகின் அவர் லெட்டர் லைக் திஸ், ஃபார்மல் அண்ட் செமிஃபார்மல். அண்ட் இன்ஃபார்மல் லெட்டர் டியர்னு வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணணும். டியருக்கு அப்புறமா அந்த பர்சனோட ஃபர்ஸ்ட் நேம். ஃபார்மல் லெட்டரில் என்னவா இருந்துச்சு? அந்த பர்சனோட சர்நேம். பட் ஹியர் இன் இன்ஃபார்மல் லெட்டர் அந்த பர்சனோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஐ ஹோப் திஸ் அப் டு திஸ் க்ரீட்டிங் ஐ எம் கிளியர் டு யூ. இஸ் இட்? எஸ், க்ரீட்டிங் பார்ட் நம்ம இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் we can move on to sign off. How you close your letter. Okay, sign off at the end. நம்மளோட லெட்டர் ரைட்டிங் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு எப்படி நம்ம லெட்டரை க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, பர்பஸ் ஆஃப்டர் க்ரீட்டிங் நம்ம பர்பஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம். அந்த பர்பஸ்க்கு அப்புறமா என்ன விஷயங்கள் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம்? புல்லட் பாயிண்ட்ஸ். அப்போ ஒரு புல்லட் பாயிண்ட் கொஸ்டினும் ஒரு பேராகிராஃப் நம்ம எழுதணும். அந்த பேராகிராஃப் 3 புல்லட் பாயிண்ட்ஸுக்கும் 3 பேராகிராஃப் நம்ம எழுதிட்டு ஒரு க்ளோசிங் சென்டென்ஸ் நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். ஆஃப்டர் தட் சைன் ஆஃப். அப்போ அந்த சைன் ஆஃப் எந்த மாதிரி இருக்கும்? ஓகே, எஸ், இஃப் யூ பிகின் யுவர் லெட்டர் வித் டியர் சார் ஆர் மேடம், நம்மளோட லெட்டர் டியர் சார் ஆர் மேடம் அப்படின்னு நம்ம தொடங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளோட சைன் ஆஃப் எப்படி இருக்கும்? இட் எண்ட்ஸ் வித் yours faithfully. ஓகே, நம்மளோட பிகினிங் டியர் சார் ஆர் மேடம் அப்படின்னு தொடங்கியிருக்கோம். பிகாஸ் அந்த இடத்துல அந்த பர்சனோட நேம் இல்லை. ஓகே, டியர் சார் ஆர் மேடம்னு தொடங்கியிருக்கோன்னா எந்த மாதிரியான எண்டிங் வரணும்? yours faithfully. ஓகே, எஸ், த நெக்ஸ்ட் கேஸ், இஃப் யூ ஆர் ப்ரொவைடட் வித் நேம், நமக்கு நேம் இருக்குது, டியர் மிஸ்டர் ஸ்மித். ஒரு சாம்பிள், Dear Mr. Smith. If you begin your letter with a person's name, Dear Mr. Smith, then how we have to end is end with
yours sincerely. ஓகே, அப்போது ஏதாவது ஒரு இது நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். டியர் சார் ஆர் மேடம்னு நம்ம பிகின் பண்ணியிருக்கோன்னா அதோட எண்டிங் என்னவாக இருக்கணும்? yours faithfully. ஓகே, எஸ், ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். அப்போது நம்மளோட க்ரீட்டிங் டியர் மிஸ்டர் ஸ்மித், பர்சனோட நேம் அங்கே நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கோம், பர்சனோட நேம் அங்கே நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க, கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன், ஒரு செமி ஃபார்மல் லெட்டர் நம்ம எழுதுகிறோம், அந்த மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன்னா நம்மளோட எண்டிங் எப்படி இருக்கணும்? yours sincerely. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் சைன் ஆஃப் இன் ஃபார்மல் அண்ட் செமி ஃபார்மல் லெட்டர். ஓகே, டியர் சார் ஆர் மேடம்னு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோன்னா நம்மளோட சைன் ஆஃப் என்னவா இருக்கணும்? yours faithfully. ஒரு செமி ஃபார்மல் லெட்டரில் நம்ம டியர் மிஸ்டர் ஸ்மித் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோன்னா நம்மளோட சைன் ஆஃப் என்னவாக இருக்கணும்? yours sincerely. எஸ், if it is understand, yes, if it is okay, if I am clear, just put your comments in comment section. எஸ், நெக்ஸ்ட் நம்ம முக்கியமான விஷயம், நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம், எப்படி நம்மளோட க்ரீட்டிங்கில் டியர் சார் ஆர் மேடம் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணும்போது டிஎஸ் அண்ட் எம் கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோமோ, அதே மாதிரி நம்மளோட சைன் ஆஃப்லையும் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான். இது எல்லாமே ஒரு மைனர். நம்ம யோசிப்போம் இதெல்லாம் ஒரு சாதாரண விஷயம், ரொம்ப சின்ன விஷயம், இதுக்கு போய் எதுக்கு இப்படி ஒரு தனியாக ஒரு ஸ்லைடு, இதெல்லாம் இவ்வளோ தூரம் டீட்டெயிலாக ப்ரெசென்ட் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ், இட் மேட்டர்ஸ் அ லாட். பிகாஸ் நமக்கு அது பேசிக்காக இருக்கும். ஓகே, பட் அதுலேயும் மிஸ்டேக்ஸ் வர்றது நம்ம கமிட் பண்ணலாம். எஸ் தன்யா, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் கமெண்ட். எஸ், ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது தான் ஓகே, நம்ம இவ்வளோ தூரம் சொல்லிக்கிட்டே போகிறோம், நம்ம ஒன் சைடு கம்யூனிகேஷனாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா, இல்லை நான் மட்டும் இங்கே பேசிகிட்டே இருக்கேனா அப்படின்றது தெரியாது இல்லையா? அதனால தான் இன் பிட்வீன் இந்த மாதிரியான கமெண்ட்ஸும் உங்களோட இன்டராக்ஷனும் ரொம்ப 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 எங்களுக்கு அவசியம். உங்களோட இன்டராக்ஷன்ஸ் தான் எங்களோட லைவ் செஷன்ஸ் எல்லாமே இன்னும் ரொம்ப ஆக்டிவாக நல்ல டீட்டெயிலாக உள்ள விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கும். தேங்க்யூ தன்யா, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் கமெண்ட். எஸ், yours sincerely. இப்போ நான் இதில் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா, உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் தெரியுது இல்லையா அந்த ஸ்லைடில், yours sincerely, yours faithfully. இப்போ மேக்ஸிமம் நம்ம கமிட் பண்ணுற மிஸ்டேக், இந்த மிஸ்டேக் தான் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கமிட் பண்ணுறாங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, yours-ஓட அப்போஸ்ட்ரஃபி எஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போது அது அப்போஸ்ட்ரஃபி எஸ் நமக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. எஸ், தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டேக். அப்போது ரெண்டாவது, அதுக்கு கீழே ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, ராங்னு நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். அதில் வேறு என்ன மிஸ்டேக் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க? நான் ராங்னு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், அப்போஸ்ட்ரஃபி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, இப்போ சைன் ஆஃபில் yours-ன்ற வேர்ட் சிங்கிள் வேர்ட், அது கூட அப்போஸ்ட்ரஃபி எஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அது ஃபர்ஸ்ட். அப்போ செகண்ட் ஒனில் என்ன மிஸ்டேக் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க? கேன் எனிஒன் ப்ளீஸ் கம் அவுட் வித் யுவர் ஆன்சர்? எஸ், செகண்ட், what is the mistake is there? Yes, Danya, correct, well said Danya, happy for you. Yes, Danya கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க. எஸ் அண்ட் எஃப் ஆர் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ். ஸோ அப்போது நம்மளோட சைன் ஆஃபில் நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னது? yours, y மட்டும்தான் கேபிட்டல் லெட்டரில் இருக்கணும். அதை ஃபாலோ பண்ணி வர லெட்டர்ஸ் எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர்ஸ். ஓகே, அதை ஃபாலோ பண்ணி வர லெட்டர்ஸ் எல்லாமே என்னவாக இருக்கணும்? ஸ்மால் லெட்டர். ஈவன் தோ சின்சியர்லின்ற வேர்ட் செப்பரேட் வேர்ட் தான். yours sincerely, yours ஒரு வேர்ட், சின்சியர்லி ஆர் ஃபெய்த்ஃபுல்லி ஒரு செப்பரேட் வேர்ட். அப்போ அந்த செப்பரேட் வேர்டாக இருந்தாலும் நம்ம சின்சியர்லியோட எஸ் ஸ்மால் லெட்டராக இருக்கணும், ஃபெய்த்ஃபுல்லியோட எஃப் ஸ்மால் லெட்டராக இருக்கணும். அதுபோல் நம்மளோட ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் yours sincerely எஸ் அவங்க சொல்லுவாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க, இல்லை மேம் நாங்கள் அது சின்சியர்லி ஸ்மால் எஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு. ஆனால் அதுக்கு நமக்கு பார்க்கும்போது எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, அந்த சின்சியர்லியோட எஸ் மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், மீதி எல்லா லெட்டர்ஸும் சேம் லெவலில் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. சின்சியர்லி எஸ்லேருந்து SIN கண்டினியூஸாக அந்த ஹோல் வேர்டும் சேம்
சைஸில் இருக்கணும். ஓகே, பிகாஸ் நம்மளோட பேப்பரை வேல்யூ பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த எஸ் பெருசாக இருக்குது, இல்லை அதே மாதிரி ஃபெய்த்ஃபுல்லியில் ரொம்ப மிஸ்டேக் வரும். அந்த ஃபெய்த்ஃபுல்லியில் வர பெரிய மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எழுதுறது வந்து லைன்டு பேப்பர்ஸில் தான் எழுதுகிறோம் இல்லையா நம்மளோட ஆன்சர்ஸ். அப்போ அந்த லைன்டு பேப்பர்ஸில் நம்ம எழுதும்போது ஃபெய்த்ஃபுல்லிக்கு எஃப் கீழே வரணும். ஓகே, அந்த லைனுக்கு கீழே வரைக்கும் அந்த கர்வாக வரணும். ஓகே, நம்ம இது வந்து யூகேஜி எல்கேஜியில் நம்ம பேசிக்காக படிச்சிருப்போம். ஆனாலும் இப்போவும் நம்ம வந்து நமக்கு தெரியாமலே நம்ம கமிட் பண்ணுற மிஸ்டேக்ஸ். ஓகே, அப்போது சின்சியர்லி எல்லா வேர்ட்ஸும் சேம் சைஸில் இருக்கணும். ஃபெய்த்ஃபுல்லியோட எஃப் அந்த லைனுக்கு கீழே வரணும். அப்போ கீழே வந்தால் தான் அது வந்து ஸ்மால் எஃப் இல்லையா. அப்போ அந்த லைனுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அது என்னது, கேபிட்டல் எஃப் தான். நம்ம கேபிட்டல் எஃப் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கணும், ஸ்மாலாக கேபிட்டலான்றது நம்மளோட எக்ஸாமினருக்கு நம்ம எழுதுறது மூலமாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கணும். அப்போது எஃப் நம்ம எழுதும்போது லைன்டு பேப்பரில் அந்த எஃப் கீழே வரணும். ஓகே, கீழே வரைக்கும் வந்தால் தான் அது வந்து ஸ்மால் எஃப். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் yours sincerely, we should not use apostrophe s. At the same time, we should not use sincerely s, capital letter use பண்ணக்கூடாது. Like that, faithfully f, capital F use பண்ணக்கூடாது. Okay, this is the thing that we have to note in your sign off. Yes, next. இன்ஃபார்மல் லெட்டரில் சைன் ஆஃப் எந்த மாதிரி நமக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அப்போது இன்ஃபார்மல் லெட்டரோட க்ரீட்டிங் எந்தவா இருக்கும், டியர் வச்சு அந்த பர்சனோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் நம்ம க்ரீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, இஃப் யூ பிகின் வித் டியர் அந்த பர்சனோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் டியர் ரோஹான், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹவ் ப்ரெசென்டட் டியர் ரோஹான். எஸ், ஹவு வி ஹாவ் டு எண்ட். அப்போ நம்ம ஃபார்மல் லெட்டரில் பார்த்தோம் இல்லையா, ஃபார்மல் லெட்டரோட சைன் ஆஃப் எந்த மாதிரி இருந்தது, நம்ம நேம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா சைன் ஆஃப் என்னது, if you use or if you start your letter with a name, for example dear Mr. Rohan or dear Miss Alice, இந்த மாதிரி நேம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளோட சைன் ஆஃப் என்ன அப்படின்றத ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ஸில் பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு 2 ஸ்லைடுக்கு முன்னாடி. அப்போ அது என்னவா இருந்தது? எஸ், anyone can answer? If a name is given or if a name is provided in your greeting, how you end your letter, how you sign off your letter. எஸ், நேம் நம்ம க்ரீட்டிங்கில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளோட சைன் ஆஃப் என்ன? எஸ், லெட்ஸ் see, we can see end with yours sincerely. அப்போது yours sincerely நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, because we have started our letter. Yes, very good Danya, thank you so much. Yours sincerely, because the reason is we start our letter or the greeting partல நமக்கு என்ன இருக்குது, dear with a person's name, ஒரு பர்சனோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் இருக்குது. பிகாஸ் ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நேம் அந்த பர்சனோட ஃபர்ஸ்ட் நேம், பிகாஸ் இன்ஃபார்மல் லெட்டரில் அந்த பர்சனோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் இட் எண்ட்ஸ் வித் yours sincerely, and the other things also we can use since we are writing an informal letter. நம்மளோட friend and relatives-க்கு, நம்மளோட க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு உள்ள லெட்டர் இன்ஃபார்மல் லெட்டர். அப்போ நமக்கு மீதி உள்ள க்ரீட்டிங்ஸும் கூட நமக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அது என்னென்ன க்ரீட்டிங்ஸ், வார்ம் ரிகார்ட்ஸ், வித் லவ், இதெல்லாம் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். Okay, so this is how we have to sign off our letter. அப்போ greeting எந்த மாதிரி இருக்கணும், ஒரு ஃபார்மல் அண்ட் இன்ஃபார்மல் லெட்டரோட greeting எப்படி இருக்கணும். எஸ், if you are begin your letter with dear sir or madam, and semi-formalனாலும் ஃபார்மல் லெட்டர்னாலும் நம்மளோட greeting இன்னொன்று என்னது, நேம் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டியர் அந்த பர்சனோட ஃபர்ஸ்ட் நேம், அந்த பர்சனோட சர்நேம். ஓகே, மிஸ்டர் ஆர் மிஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த பர்சனோட சர்நேம் நமக்கு யூஸ் பண்ணணும். அப்போது அந்த இன்ஃபார்மல் அண்ட் செமிஃபார்மலோட சைன் ஆஃப் என்னவாக இருக்கணும், எய்தர் யூ கேன் யூஸ் yours sincerely ஆர் யூ கேன் யூஸ் yours faithfully. கேஸ் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த சிச்சுவேஷன். டியர் சார் ஆர் மேடம் அப்படின்னு நம்மளோட லெட்டரை நம்ம தொடங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா yours faithfully. ஓகே, இப்போ நம்மளோட லெட்டரை ஒரு பர்சனோட நேம் வச்சு தொடங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா yours sincerely. And informal letter, obviously we write in the greeting part, we write the person's first name, dear John or dear Rogan, and obviously at the end we can use yours sincerely. And what are all the other sign of words we can use are
warm regards with love. Here also you have to note warm W மாத்திரம் capital, regards are small letter. அதே மாதிரி with love W capital, love small l. Okay, yes. Next, things to be noted. Okay, வேறு எந்தெந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம இந்த greeting and sign offல நம்ம நோட் பண்ணணும். Okay, if you use comma in greeting, use it in sign off also. நம்மளோட greeting பார்ட்டில் comma யூஸ் பண்ணியிருந்தோன்னா sign offலையும் comma யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ நம்ம உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் தெரியுது இல்லையா, டியர் மிஸ்டர் ஸ்மித். அப்போ மிஸ்டர் ஸ்மித்துக்கு அப்புறம் கோமா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு கீழே நம்மளோட மீதி உள்ள எல்லா பார்ட்ஸும் வரும். பர்பஸ், புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரெசென்ட் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் யுவர்ஸ் சின்சியர்லி. ஓகே, அப்போது பர்சனோட நேம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா யுவர்ஸ் சின்சியர்லி தான் நம்மளோட சைன் ஆஃபில் வர வேண்டியது. அப்போ யுவர்ஸ் சின்சியர்லி க்ரீட்டிங்கில் கோமா யூஸ் பண்ணியிருந்தா சைன் ஆஃப்லையும் கோமா யூஸ் பண்ணணும். இப்போ நம்ம க்ரீட்டிங்கில் கோமா யூஸ் பண்ணலைன்னா சைன் ஆஃப்லையும் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, தட் இஸ் த திங். ஸோ திங்ஸ் டு பி நோட்டட். இந்த மாதிரியான மைன்யூட்டான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளோட ரைட்டிங்கில், ஈவன் அ பங்க்சுவேஷன் மார்க் மேட்டர்ஸ் அ லாட் இன் யோர் ரைட்டிங். ஓகே, அதனால தான் இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக சின்ன விஷயம் க்ரீட்டிங் அண்ட் சைன் ஆஃப் இது மட்டும்தான் நம்மளோட இன்றைக்கி லைவில் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். எதனால் இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக இவ்வளோ தூரம் நம்ம ஒரு 1 hour இந்த லைவில் நம்ம இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேசிக்கான விஷயங்கள் அதில் நம்ம நிறையா பேர் நம்மளுக்கு தெரியாமலே நம்ம ஒரு ஸ்பீடில் நம்ம எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம யோசிக்கிற ஒரே விஷயம் என்னவாக இருக்கும், வித்தின் த டைம் லிமிட் நம்ம இந்த டாஸ்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணணும். அதே மாதிரி நம்மளோட புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம கரெக்டாக அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கணும். அதுதான் நம்மளோட மைண்டில் இருக்குமே தவிர இந்த க்ரீட்டிங்கில் நம்ம கோமா யூஸ் பண்ணியிருக்கோமா, சைன் ஆஃப் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான சைன் ஆஃப் தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோமா. இப்போது டியர் மிஸ்டர்னு வச்சு தொடங்கியிருப்பாங்க லெட்டர், பட் நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு போயிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் பேஜில் தான் சைன் ஆஃப் எண்டு வருது. அப்போ வரும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒருவேளை யுவாஸோட ஒய் ஸ்மால் லெட்டராக இருக்கும். சில சமயத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க, யுவாஸ் சின்சியர்லின்னு யூஸ் பண்ண வேண்டிய இடத்துல ஃபெய்த்ஃபுல்லின்னு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆப்வியஸ் இட்ஸ் அ மேக்கிங் அ மிஸ்டேக் இஸ் அ ஹியூமன் திங், இஸ் இட். ஸோ அதை நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணணும். ஒருக்க நம்ம தெரியாமல் அந்த மிஸ்டேக்கை நம்ம கமிட் பண்ணலாம். ஒன் டைம் we can commit a mistake, but once you come to know that it should not be done, we should not do this basic mistake, you have to correct it by yourself, is it? ஸோ அப்போ இந்த லைவில் இந்த சின்ன விஷயங்கள் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துட்ருக்கோம். அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். எஸ், ஸோ க்ரீட்டிங்கில் நம்ம கோமா யூஸ் பண்ணியிருந்தா சைன் ஆஃப்லையும் நம்ம கோமா யூஸ் பண்ணணும். எஸ், லெட்ஸ் ஹாவ் சம் இன்டராக்டிவ் செஷன். ஓகே, இவ்வளோ நேரமாக தியரி மாதிரி நான் இங்கே பேசிகிட்டு இருந்தேன், உங்களோட ரெஸ்பான்ஸும் எனக்கு இருந்தது. அடுத்து நமக்கு ஜஸ்ட் I will present you with some questions and I need you, I would like you to respond to my questions. Okay, the first question, you are writing a letter to the head teacher of a school or college, but you don't know their name. How do you begin your letter? So question another, once again I read it. You are writing a letter to the head teacher of a school or college, but you don't know their name. So the person to whom we are writing a letter, we don't know the person's name. Then how will you begin your letter? The options I have given are dear head teacher, dear sir or madam, dear sir. 3 ஆப்ஷன்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன். அதில் எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டான ஆப்ஷன் அப்படின்றத காமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம். எஸ், இது ஒரு என்ன டைப் ஆஃப் லெட்டர் ஃபர்ஸ்ட் இது? யூ ஆர் ரைட்டிங் எ லெட்டர். Yes, someone has answered. Manikandan, yes, it's a correct answer. Dear sir or madam. But dear sir or madam அப்படின்றதுல நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன். Dear sir, எஸ் கேபிட்டல் எஸ் இருக்கணும், மேடம் எம் கேபிட்டல் எம் இருக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்க இல்லையா, இவ்வளோ நேரம் நம்ம சொல்லிகிட்டு இருந்தோம், ஆனாலும் நம்மளை அறியாமலே நம்ம இப்போ டைப்பிங் எரராக இருக்குது. நம்ம எழுதும்போது நம்ம எழுதுகிற மிஸ்டேக்கும் வரும். Yes, Anjali, the answer is correct. As I mentioned earlier, both Anjali and Manikandan, 2 பேருக்கும் சேம் மிஸ்டேக் தான் வந்திருக்குது. டியர் கரெக்ட், டி கேபிட்டல். சரோட எஸ் கேபிட்டல் எஸ் வேணும். எஸ், தன்யா, டியர் சார் ஆர் மேடம், நம்மளோட லெட்டர்
அந்த மாதிரி தான் பிகின் பண்ணும். நம்மளோட தன்யா ஒன்றும் ஒரே பண்ண வேண்டாம். நம்மளோட எஸ் பினு த ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். டியர் சார் ஸ்லாஷ் மேடம். ஸோ நம்மளோட ஃபார்மல் லெட்டர் இல்லையா? அப்போ ஒரு ஃபார்மல் லெட்டரில் நம்மளோட கொஸ்டினில் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. இருந்தாலும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்மளோட கொஸ்டின் ஹவு யூ ஹாவ் டு பிகின் யோர் லெட்டர். பிகின் யோர் லெட்டர் வித் டியர் சார் ஸ்லாஷ் மேடம் அந்த மாதிரி நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. இன்கேஸ் ப்ரொவைட் பண்ணலாட்டினாலும் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் எது கரெக்டான ஃபார்மேட்னு. எஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தோஸ் ஹூ ஹாவ் கமெண்டட் ஆர் கம் அவுட் வித் their answers. Yes, this is the basic thing we are studying, and obviously from next question I hope everyone will see the minute details also in your answers. Yes, the next slide, the answer is displayed. The answer is dear sir or madam. S capital, M capital. அது நம்ம மறக்க கூடாது. Okay? Yes. Shall we move on to the next question? Yeah, the next question is write a letter to your neighbor. You are writing a letter to your neighbor. How do you begin your letter? The options are dear neighbor, dear sir or madam, dear Mr. Rohan. Okay, 3 answers are here. So what type of letter it is? It is a semi-formal letter. அப்போ semi-formal letter and obviously we are writing a letter to your neighbor. நம்மளோட அடுத்து இருக்கிற ஒரு பர்சன், நம்ம வீட்டுக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு பர்சனுக்கு நம்ம எழுதுகிறோம் இல்லையா? அப்போ நம்ம வீட்டுக்கு அடுத்து இருக்கிற பர்சன் அப்படின்னா obviously we know the person's name. That's why it is a semi-formal letter, is it? Yes, I am waiting for your answers. Come on, come fast. Yes, Danya, correct. Dear Mr. Rohan, that's the correct answer, Danya. Thank you so much. Yes, Anjali, your answer is also correct. I am very happy on seeing your interaction because basic things தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நம்மளோட ட்ரீமை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் நம்ம டிஜூஸ் அகாடமியோட லைவ் செஷன்ஸ். அண்ட் வெரி ஹாப்பி. எஸ், ஆப்ஷன் 3 Manikandan said third option. So safe side. Instead of typing the whole answer, either I don't know whether it is convenient for you to say that option 3 or last time நம்ம டைப் பண்ணும்போது மிஸ்டேக் வந்தனாலயா என்னன்னு தெரியல. சேஃபாக மணிகண்டன் third option அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Yes, the third answer is correct. Dear Mr. Rohan. Okay, because this is a semi-formal letter and you are writing a letter to your neighbor. Third option is correct. Yes, let's move on to the next question. Now, you are writing a letter to your uncle to take care of your pet while you are in vacation. ஸோ நம்ம ஒரு வெக்கேஷனுக்கு போகும்போது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பெட்டை நம்ம ரிலேட்டிவ் கிட்ட, நம்மளோட அங்கிள் கிட்ட கேர் பண்ணிக்க சொல்லி விட்டுட்டு போகிறோம். how will you begin your letter? அப்போ நம்ம எந்த மாதிரி பிகின் பண்ணுவோம் நம்மளோட லெட்டரை? dear sir or madam, dear uncle or dear Mohan? Yes, what's the right answer? So it's better you can type fully. Option 1, option 2 நீங்கள் சொல்ல வேண்டாம், டைப் பண்ண வேண்டாம். ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்றத கரெக்டாக இருக்கணும். பிகாஸ் எஸ் ஆக்சுவலி டியர் அங்கிள், ஓகே, இட்ஸ் அன் இன்ஃபார்மல் லெட்டர். அப்போது நம்ம அங்கிளோட நேம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? எஸ், தன்யா ஆல்சோ செட் தி ஆன்சர் டியர் அங்கிள். அப்போ அந்த அங்கிளோட நேம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? எஸ், அந்த அங்கிள் நமக்கு ரொம்ப வருஷமாக நம்மளோட ரிலேட்டிவ். அப்போது ரொம்ப வருஷமாக நமக்கு பழக்கமாக இருக்கிற ஒரு பர்சன். இஸ் இட்? ஹீ இஸ் அ வெல் நோன் பர்சன் டு அஸ், டு அவர் ஃபேமிலி ஆல்சோ. அப்போது நம்மளோட greeting என்னவா இருந்திருக்கும்? எஸ், த ஆன்சர் இஸ் டியர் மோகன். பிகாஸ் யூ நோ த பர்சன்ஸ் நேம். ஓகே, ஸோ த ஆன்சர் இஸ் டியர் மோகன். எஸ், shall we move on to the next one? Yeah, I hope through this practice you are learning. Yes, Danya, dear Mohan. Yeah, correct. அப்போது ஒரு பர்சன், நம்மளோட அங்கிள், நம்மளோட ரிலேட்டிவ்க்கு நம்ம எழுதுகிற லெட்டர். அப்போனா அவங்களோட அந்த ரிலேஷன் என்னன்றதை நமக்கு மென்ஷன் பண்ணணும்னு இல்லை. டைரக்ட்லி யூ கேன் ரைட் த பர்சன்ஸ் நேம். ஓகே, எஸ், இஸ் இட் கிளியர்? எஸ், யூ கேன் டைரக்ட்லி ரைட் த பர்சன்ஸ் நேம். டெசிக்னேஷனோ இல்லாட்டினா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்றத நமக்கு மென்ஷன் பண்ணணும்னு இல்லை. யூ கேன் டைரக்ட்லி அட்ரஸ் த பர்சன் பை தயர் ஃபர்ஸ்ட் நேம். ஓகே, எஸ், த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். You begin a letter with dear sir or madam. How do you end your letter? So dear sir or madam. அப்போ இது என்ன லெட்டர்?
ஒரு ஃபார்மல் லெட்டர். அப்போ ஃபார்மல் லெட்டரோட சைன் ஆஃப் என்ன அப்படின்றத கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அப்போ எந்த மாதிரி நம்ம என் பண்ணணும்? யுவர் சின்சியர்லியா, இல்லை வித் லவ்வா, இல்லாட்டினா யோர்ஸ் ஃபெய்த்ஃபுல்லியா அப்படின்றத எங்கள் கமெண்ட்ஸ். எஸ் தன்யா, வெல் செட். யோர்ஸ் ஃபெய்த்ஃபுல்லி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். அண்ட் எல்லா ஃபார்மேட் எல்லாமே கரெக்ட். யோர்ஸ் ஒய் கேபிட்டல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க தன்யா. அப்போஸ்ட்ரஃபி எஸ் யூஸ் பண்ணலை. ஃபெய்த்ஃபுல்லியோட எஃப் ஸ்மால். யா, வெரி குட் தன்யா. keep going like this. So இந்த மாதிரி மைன்யூட்டாக நம்மளோட Yes, Anjali also come out with the answer correctly. Yes, Anjali, the same thing. Yours oda Y capital use பண்ணிருக்கீங்க, apostrophe S use பண்ணல, faithfully oda F small f use பண்ணிருக்கீங்க. Well done. I am really happy for your interaction. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மாதிரி இன்டராக்ட் பண்ணுறது. I hope this will continue in the upcoming live sessions also. Yes, without any delay we can move on to the next slide. Yes, this is the answer. Yours faithfully. Yes, the next question. You begin a letter with recipient's name. Okay. Example, dear Krish. நம்மளோட லெட்டரை ரிசீவ் பண்ணுற பர்சனோட நேம் நமக்கு தெரியும். ஓகே, அப்போது நம்மளோட லெட்டரை நம்ம எப்படி எண்ட் பண்ணுவோம்? How do you end your letter? How do you end your letter? Yes, you begin a letter with recipient's name. நமக்கு நேம் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க. நேமும் மிஸ்டரோ மிஸ்ஸோ வச்சுலாம் இல்லை. எக்ஸாம்பிள் நான் ப்ராக்கெட்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா? டியர் கிரிஷ். அப்போ அந்த இதை பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரியுது இது ஒரு இன்ஃபார்மல் லெட்டர். அப்போ இன்ஃபார்மல் லெட்டரோட சைன் ஆஃப் என்ன அப்படின்றத கொஞ்சம் ரெக்கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணணும். எஸ், yours faithfully or with love. இந்த ரெண்டில் என்ன ஆப்ஷன் கரெக்ட்? Yes, Danya, correct. With love, W. Yes, correct. W capital letter and love L small letter. Yeah, Danya, keep going like this. Okay, Anjali, come out with yours faithfully. See, yours faithfully நம்ம ஒரு formal letter. Okay, if you are begin your letter with dear sir or madam. Okay, previous question நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? your sir, dear sir or madam னு நம்மளோட லெட்டர் பிகின் பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் yours faithfully. அதை மட்டும் ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்மளோட மைண்டில் நல்லா நம்ம வச்சுக்கணும். dear sir or madam னு நம்மளோட லெட்டரை நம்ம பிகின் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா yours faithfully. Okay, yes, the correct answer is with love. Yes, the next slide. You begin a letter with the recipient's name, and the recipient name you have addressed as Dear Mr. Aravind. Okay, here the difference. Previous question we have Dear Krish மட்டும்தான் இருந்தது. இதில் Dear Mr. Aravind. Is it? Then how do you end the letter? இப்போ இங்கேயும் நேம் இருக்குது, ப்ரீவியஸ் கொஷின்லேயும் நேம் இருந்தது. ஆனால் ரெண்டு கொஷினுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னவாக இருந்தது? ப்ரீவியஸ் கொஷின் வந்து ஒரு இன்ஃபார்மல் லெட்டராக இருந்தது, இது செமிஃபார்மல் லெட்டர். எஸ் தன்யா கரெக்ட் ஆன்சர். yours sincerely. எஸ், வெரி குட் தன்யா. yours sincerely is the correct answer. எஸ், Y capital apostrophe S யூஸ் பண்ணக்கூடாது. சின்சியர்லியோட எஸ் ஸ்மால் லெட்டராக இருக்கணும். யா, எஸ், the answer is yours sincerely. Yes, I hope I have made you clear about the greeting and sign off in today's class, and I am really happy about the interaction that you start. Yeah, Binu correct answer. Yours sincerely. Yes, Binu, thank you so much for your comment. And ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. இந்த அளவுக்கு இன்டராக்டிவாக நீங்கள் எல்லாருமே பண்ணுறாங்க. நம்ம பேசிக்கான ரெண்டு விஷயம் தான் நம்மளோட லைவில் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? how to begin your letter and how to end your letter, sign off. Okay, greeting and sign off. Okay, informal letter and formal and semi-formal letteroட greeting எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம். அதில் என்னென்ன மைன்யூட்டான விஷயங்கள் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றதையும் பார்த்துருக்கோம். yours sincerely அப்புறம் காமா யூஸ் பண்ணலாம். in case
if you use it in the greetingல நம்ம காமா யூஸ் பண்ணியிருந்தா சைன் ஆஃப்லையும் காமா யூஸ் பண்ணணும். greetingல யூஸ் பண்ணலாட்டினா சைன் ஆஃப்லையும் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஏதாவது ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கோ, ஒரு 2-3 லெட்டர் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போது இந்த சின்ன சின்ன மைன்யூட்டான விஷயத்தில் எது உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கோ அதை மட்டும் ஸ்டிக் ஆன் பண்ணி மீதி இருக்கிற லெட்டர்ஸ் எல்லாமே எழுதி ட்ரை பண்ணுங்கள். ஓகே, அப்கமிங் இனி அடுத்து வர லைவ் செஷன்ஸ், இனி அடுத்து லைவ் நெக்ஸ்ட் ரைட்டிங் டாஸ்க் 1 லெட்டர் ரைட்டிங்கோட லைவ் செஷனில் நமக்கு இனியும் கூடுதல் டீட்டெயில் ஆகிட்டு இனிமே தான் நமக்கு மெயினான காம்பனன்ட்ஸ்குள்ளே போகிறோம் இல்லையா, பர்பஸ் அண்ட் புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். அப்போது கூடுதலான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு கீப் வாட்சிங் our Tijus Academy's live sessions. I hope today's live is very, very, very fruitful for you, and on seeing your comments I am really happy and I am overwhelmed with your comments, and keep supporting our Tijus Academy live sessions in your upcoming days also. Thank you so much. Thank you for us.